میں اسلام آباد کا رخ کروں گا، پھر آپ کے پاس بھی آؤں گا. میں نے آپ لوگوں سے بھی پوچھنا کہ آپ لوگوں نے کیا تیاریاں کی. آپ کہاں پر موجود ہیں اسلام آباد میں، اور وہاں پر کیا ماحول ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ سب کو چاند رات مبارک. اور اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کے F7 جسے گول مارکیٹ کہا جاتا ہے، یہاں پر میں موجود ہوں. اسلام آباد والوں کی چاند رات تو بہت ہی زیادہ خوشگوار ہو گئی ہے، کیونکہ افطار کے فوراً بعد ہی اسلام آباد میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو کہ ابھی تھوڑی سی تو تھم چکی ہے، لیکن یہ بارش بھی اسلام آباد کے واسیوں کی چاند رات کی جو خوشیاں ہیں اس کو کم نہ کر سکی. اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ چھتریاں لیے بھی لوگ باہر نکلے تھے، کیونکہ ایک دن اضافی تو اسلام آباد والوں کو اور پورے پاکستان کو مل چکا کہ چاند رات مناتے، کہ ممکنہ طور پر کل بھی چاند رات ہو سکتی تھی، لیکن یہ ایک دن جو اضافی مل گئی ہے، اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالخصوص جو خواتین ہیں، بچیاں ہیں، ان کی جو عید کی شاپنگ ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے. کہیں پہ مہندی لگائی جا رہی ہے تو کہیں پہ ابھی بھی جو مختلف ویرائٹی کی جویلری ہے. اور سب سے زیادہ جس طریقے سے کراچی سے رابعہ نے بتایا کہ کشمیری چوڑیاں، تو اسلام آباد میں بھی ان کی بہت ہی زیادہ مانگ بڑھ چکی ہے، اور قیمت بھی ویسے ہی. قیمت کیا ہے؟ وہاں پہ تو 1500 ہے قیمت. آپ کے ہاں کیا قیمت چل رہی ہے؟ اسلام آباد میں جو اگر آپ چار دانے صرف لیتے ہیں نا، تو وہ آپ کو 1200 کی مل رہی ہے، لیکن اگر آپ اس کو پورا سیٹ بنائیں گے تو وہ پھر آپ کا کوسٹ جو ہے وہ پڑ جاتا ہے 1800 1500 اسی طرح سے پڑ جاتا ہے. لیکن مسئلہ اس وقت یہ ہے کشمیری چوڑیوں کا کہ لڑکیوں کے اسپیشلی جو ان کی پریشانی ہے کہ وہ ان کو ان کی مرضی کے اور خوبصورت جو ڈیزائن ہے وہ آپ نہیں مل رہے. میرے ساتھ فیملی بھی یہاں پہ موجود ہے، ان سے بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ بھی کوشش کریں کہ یہ جو ہلکی بارش ہے اس میں مہندی جو ہے لگائی جا رہی ہے. بتائیے گا بارش بھی ہو رہی ہے، چاند رات کو کس طرح سے منا رہی ہے؟ چاند رات کیونکہ یہ بچیوں کی عید ہے، بغیر مہندی کے بغیر چوڑیوں کے عید تو کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، تو بچوں کو لے کر آئے ہیں، بارش میں لے کر آئے ہیں، بارش میں کھڑے ہیں. لیکن شکر اللہ کا تھوڑی سی بارش تھمی ہے، لیکن موسم بہت خوشگوار ہو گیا ہے. اتنے پلیزنٹ موسم ہے اسلام آباد کے، اور ایسی مہندی اور ایسی چاند رات، اور کچھ گیسٹ بھی ہمارے ساتھ، تو پھر بہت مزیدار اور اتنی میموریبل ہماری چاند رات چل رہی ہے. بات آپ کی ٹھیک ہے، چوڑیاں ایکسپینسو ضرور ہیں، پر بچیوں کے امپلسری تو وہ تو کمپلسری تو وہ تو پھر ہمیں لینی ہے نا. اچھا فاروق، ایک بچی بھی میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہے جس نے خوبصورت سی مہندی بھی لگائی ہے، اس سے بھی ہم بات کریں گے. یہ بتاؤ، کشمیری چوڑیاں ساتھ لے لیا، مہندی کیسے لگائی ہے؟ مہندی بہت اچھی لگی، یہاں کی مجھے بہت اچھی سروس لگی، یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، اور آئی لو مائی مہندی. بالکل، بچیاں بھی جو ہے وہ خوش ہو رہی ہو. اور چاند رات کی جو خوشیاں ہیں وہ تو کوشش کی جاتی ہے کہ بالکل آخری لمحے تک جس کی جو شاپنگ نہیں ہوئی ہے وہ کر لے. لیکن اس وقت جو اسلام آباد کے اس مارکیٹ میں ہنا کی خوشبو ہے وہ پھیل چکی ہے، اور خواتین جو کہ آپ بھی مجھے بہت خوش نظر آ رہی ہیں آفتاب جان. آپ نے خود کیا تیاریاں کی ہیں؟ اپنے لیے کیا تیاریاں کی ہیں آپ نے؟ دیکھیں، ابھی میں خود اس وقت جو ہے مہندی تو دیکھیں میں نے نام مہندی ابھی لگائی ہے، اور میری چوڑیاں بھی رہتی ہیں. کشمیری چوڑیوں کی تو بات ہی نہ کرے، وہ تو ایکسپینسو ہو چکے ہیں، لیکن ابھی میری چوڑیاں بھی رہتی ہے، اور میرے کپڑے کے ساتھ میچنگ جو خصے ہیں وہ بھی ابھی رہتے ہیں. تو میں بھی کوشش کر رہی ہوں کہ تھوڑی سی یہ بارش ہلکی ہو جائے، اور اس کے بعد 9 بجے کا بھی بلیٹن ہم کریں گے. اس کے بعد پھر میں کوشش کروں گی کہ میں بھی اس کا مطلب ہے آپ کو کہیں رات گئے جا کے موقع ملے گا. آپ جب اپنی مصروفیات، جو روزگار کا جو غم ہے، اس سے جب آپ کو چھٹکارا ملے گا، اس کے بعد جا کے آپ اپنی شاپنگ کریں گے، تب کیا حالات ہوں گے؟ ویسے کیا یہاں پہ رجحان ہے؟ رات دیر تک مارکیٹس اوپن رہیں گی؟ اسلام آباد تو دیکھیں ویسے تو پردیسیوں کا شہر ہے. آج دن جو تھا اسلام آباد کا بالکل سنسان تھا، گلیاں سنسان تھی، بازار ویران تھے. لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بازاروں میں واپس رونق بحال ہو چکی ہے. اور آج کیونکہ چاند رات ہے تو رات دیر تک تقریباً 2 سے 3 بجے تک جتنے بھی لوگ ہیں وہ باہر آپ کو نظر آئیں گے. کہیں پہ مہندی کے سٹالز پہ نظر آئیں گے، تو کہیں پہ ابھی تک جیسے کچھ لوگ میری طرح بھی ہیں جن کی جیولری ابھی تک رہتی ہے، جن کے جوتے ابھی تک رہتے ہیں، تو اس کی پریشانی میں گھومیں گے. تو ابھی کوشش تو میں یہی کروں گی کہ ابھی جو دکاندار حضرات ہیں وہ تو کسی قسم بھی بارگننگ کے اوپر وہ تو آنے سے رہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ لاسٹ مومنٹ ہے اور انہوں نے اپنی چاند رات جو ہے وہ کرنی ہے، عید کی شاپنگ کرنی ہے. تو بارگننگ تو آپ یہ سوچیں کہ بالکل ہم خیال سے نکال دیں کہ وہ تو ہو نہیں سکتا ہے. لیکن عید کیونکہ ہم نے منانی ہے تو رات گئے تک اسلام آباد، جسے ہم ویسے تو پردیسیوں کا شہر کہتے ہیں، لیکن رات کے ٹائم پہ یہ ہوتا ہے کہ کافی رونق جو ہے وہ ہوتی ہے. اور اس وقت بھی یہ آپ میرے عقب میں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب
बारिश थोड़ी सी हल्की हुई है तो यहाँ पर मेहंदी के स्टॉल जो है वो वापस से सज चुके हैं और इसके साथ ही नीचे वाली साइड पे जो ज्वेलरी स्टॉल्स है वो लगी हुई है तो वहाँ पर आ रहे हैं। आप मेरे साथ ही रहिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा जो आप दिखा रही हैं और ईद की खुशियाँ जो है उसमें सबको शामिल भी कर रही हैं हम अपने स्क्रीन के ज़रिए। रबिया, जिस तरह से आफ्ताब मुझे दिखा रही थी, रबिया आपकी भी कोई ख़रीदारी रह गई है तो आपने भी कोशिश करनी है, हमारे साथ ही रहिएगा, इसके बाद आपने भी करनी है। आफ्ताब, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो मुझे बताएं कि आपकी क्या रह गई है। आपने कराची से खातून का सुन लिया शिकवा, वो कह रहे हैं बच्चों को छोड़ के जल्दी जल्दी से आई हैं और जूती रह गई है उनकी, तो आपने क्या क्या आपका रह गया? आफ्ताब, आप बताइए आपके यहाँ क्या अहवाल है? अच्छा, ये तो बहुत मज़े की बात है कि वो खातून जो कराची में निकली है वो बच्चों को घर में छोड़ के आई है, लेकिन अगर मुमकिन हो मैं कैमरामैन आमिर से कहूँगी कि आप लोगों को ज़रा दिखा सके अगर, तो यहाँ पर जो इस्लामाबाद के जो मार्केट में निकले हुए हैं ना ख़वातीन, तो वो बच्चों को तो लेके निकले लेकिन उनकी ड्यूटी पे उनके जो अबू है या उनके हस्बैंड हजरात जो है वो उनकी ड्यूटी पर मामूर है, तो वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जब उनकी बारी आएगी मेहंदी लगाने की तब तक उनके बच्चों को वो क्योंकि भाल भी रहे और साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि जो मेहंदी लगाई जा रही है उसकी कीमत कितनी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब चांद रात आती है तो ये ना सिर्फ जो ख़वातीन है वो अपनी डिमांड्स पूरी करती है बल्कि जो शौहर हज़रात है उनकी जेब पे जो क्या रेट्स हैं मेहंदी लगवाने के? क्या रेट्स हैं आफ्ताब? मेहंदी के रेट्स कुछ इस तरह से कि अगर आप सिर्फ चांद बना लेते हैं हाथ के ऊपर तो उसके 500 यहाँ पर देने पड़ेंगे और इसके साथ साथ थोड़ा सा अगर और डिज़ाइन बनाते हैं तो उसके 800 है। लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ इस्लामाबाद में ऐसी भी हैं, बच्चियाँ ऐसी भी हैं जो मोबाइल पे डिज़ाइन लेके आती हैं। अभी ये पीछे लगा रही हैं जिस तरीके से, तो वो मोबाइल पे डिज़ाइन जो है वो पहले दिखा रहे हैं जो आर्टिस्ट है यहाँ पर, उसके रेट्स जो है वो फिर मुख्तलिफ है। वो बड़ी बात है आपने यहाँ पर चांद देखने के लिए कल पूरा पाकिस्तान बेताब था और आज आप यहाँ पर चांद लोगों के हाथ पे बनाकर उनको मजीद खूबसूरत कर रहे हैं। तो ये बताएं आपकी भी कुछ तैयारियां, आप बता रही थी मेरी कुछ तैयारियां रह गई हैं, इस उम्मीद पे हैं कि आप 9-10 बजे तक फ्री हो जाएंगी और उसके बाद फिर अपनी बकिया शॉपिंग करेंगी? बिल्कुल, मैं तो इसी उम्मीद पे हूँ क्योंकि दिन को भी मैंने कोशिश की थी लेकिन दिन को इतना ज़्यादा जो है वो काम की वजह से वो भी नहीं हो सका। लेकिन अभी मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं चूड़ियाँ भी ख़रीद सकूँ और साथ में क्योंकि झुमके जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ख़वातीन, मैं भी क्योंकि खातून ही हूँ तो फिर सजना संवरना जो है ईद के ऊपर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और अगर बगैर सजे सवरे हम ईद मनाएं तो फिर वो ईद जो है वो ईद नहीं लगती है। और मेहंदी क्योंकि मैंने भी लगानी है, चाँद जिसका आपने जिक्र किया कि कल पूरा पाकिस्तान उसे ढूंढ रहा था, तो मैं कोशिश करूंगी कि वही चांद क्योंकि मुनफरद भी दिखना है और छोटी सी हो लेकिन खूबसूरत डिज़ाइन हो, तो मैं भी कोशिश करूंगी कि कोई चांद या इस तरह की जो डिज़ाइन है वो लगाऊं। और उसके साथ साथ मेरे खुद से जो है वो इस वक्त रहते हैं वो लाजमी है क्योंकि कल ही जो फर्स्ट ड्रेस है उसके साथ मैंने खुद से ही पहने तो वो मेरे अभी रहते हैं। अभी मुश्किल ये है कि थोड़ी सी बारिश की वजह से चीज़ें इस्लामाबाद में मैसअप हुई है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं भी आखिरी लम्हे तक साथ में आप लोगों को ये दिखाते हुए कि इस्लामाबाद के लोग किस तरीके से चांद रात को मनाते हैं, तो मैं भी अपनी शॉपिंग इसी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। कुछ ऐसा मुमकिन है कि मेहंदी कहाँ लग रही है, कैसे लग रही है? अगर आपके कैमरामैन मुमकिन हो तो, क्योंकि ये लाइव नशरियात हैं थोड़ा उस तरह से मुश्किल होता है, लेकिन आप देखें शायद हम दिखा पाएँ, शायद मुमकिन हो क्योंकि नाज़रीन बेताबी से देख रहे हैं आपकी तरफ, आप मुस्कुरा भी रही हैं। मैं कैमरामैन आमिर से कहूँगी अगर जूम करके आपको दिखा सकते हैं ना, तो ये मेरे साइड पीछे वाली साइड पे ये बिल्कुल अगर आप देखें तो इधर मेहंदी जो है वो लग रही है और ये पूरे इस साइड पे भी मेहंदी लगाने वाले स्टॉल्स है और इस हमारे जो फ्रंट साइड पे है ये भी मेहंदी लगाने वाले स्टॉल्स है और ये यहाँ पर बैठ के जो कुर्सियों पे बैठ के अब ये जो आर्टिस्ट है वो लगा भी रही है और ये अब देख भी रही है कि ये लड़की जो मोबाइल पे दिखा रही है वो डिजाइन जो उसको पसंद है वो इस तरह की इंस्टाग्राम से या कहीं से लेके आई है डिजाइन और दिखा रही है कि ये वाला चाहिए मुझे डिजाइन। मैं आपको अगर ये दिखा भी दूं कि अगर एक मोबाइल पे कराइएगा जरा, ये जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल इंस्टाग्राम से इन्होंने सेव किया है और ये बिल्कुल मुनफरद है, बिल्कुल सिंपल सी है और बिल्कुल खूबसूरत सा डिज़ाइन है। क्या बात है, कोशिश करें अच्छा डिज़ाइन है। लेकिन आफ्ताब मुझे इनसे अगर आप मुमकिन हो किसी से बात करवाएं कि डिज़ाइन कहाँ से ये मुंतखब करती हैं, अगर इनमें से कोई बता सके। मैं इन्हीं से बात कर लेती हूँ। ये मुझे बताइएगा ये जो डिज़ाइन आपने निकाला है ये कहाँ से निकाला है? पिंकिश से निकाला है। पिंकिश से। और ये अभी क्या कह रहे हैं कि कितने पे लगाएंगे ये डिज़ाइन आपको? ये मेरे ख्याल से 500-800 तक का लगाएंगे।
ठीक है, वैसे आपने जो मेहंदी लगाई है वो दिखाई, वो कौन सी है? ये दिखाओ। ये आप देख रहे हैं कि ये दोनों ने एक हाथ पे जो है वो मुनफरद भी है और खूबसूरत भी लगने वाले जो मेहंदी है वो लगा भी दी है। और अब जो उन्होंने अपने पास जो सेफ रखे हुए हैं, अपने जो एक पसंद का डिजाइन है वो भी ये दिखा रहे आफ्ताब, हैं आपके कि लिए उस तो तरह बड़ा का भी आसान हो लगाएं। और जाएगा। आपने ये सारी रिकॉर्डिंग लाइव नशरियात के दौरान आपने देख ली हैं कि औरतों ने कौन कौन से डिज़ाइन बनवा लिए हैं। अब आप, औरत हमेशा कहती है मैंने मुनफरिद दिखना है, तो अब आप इससे कोई मुनफरिद डिज़ाइन का इंतखाब करेंगी और फिर वो बनवाएंगी वही मेहंदी का डिज़ाइन अपने। अच्छा, मेरा तो ये है कि मैं खुद लगा लेती हूँ मेहंदी, तो मैं कोशिश करूंगी कि एक हाथ पे खुद लगा लूँ और दूसरे हाथ पे फिर क्या किसी से बात कहूंगी आप कि वो रिपोर्टर मुझे है ना, लगा आप के दे दें। साफ़ी हैं, तो आपने पैसे बचा यही लिए हैं। पैसे भी बचाने हैं, किफ़ायत शुआरी भी करनी है और साथ साथ मुनफरद भी दिखना है। तो हम कोशिश तो यही करें कि साथ साथ काम भी होते रहे, किफ़ायत शुआरी भी हो। पैसे जो यहाँ पे 800 या 1500 में दे दूँ तो उसके, क्योंकि इस्लामाबाद का मैंने आपको जैसे बताया कि मौसम इंतहाई खुशगवार है, तो साथ ही जो खाने की खुशबू आ रही है, अलबत्ता अफ्तार करके आए हैं, लेकिन साथ साथ क्योंकि मौसम का तकाजा ये है कि गरम गरम पकौड़े, चिप्स वगैरह, फ्राइज़ वगैरह जो बन रहे हैं वो भी साथ उसका भी लुत्फ लिया जाए। और दूसरी साइड पे जो मर्द हजरात यहाँ पे खवातीन का इंतजार करिए, वो गरम जो मशरूबात है जिसमें कॉफी है, चाय है, कश्मीरी टी है, उनका भी लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। जबरदस्त। जो पैसे मैं आफ्ताब मेहंदी हमारे को साथ ही बचाऊं, तो रहिएगा, उसमें मुझे मैं बहुत इन्वेस्ट अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। इस्लामाबाद का मौसम देख के ऐसे लग रहा है जैसे मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। रबिया के पास मैं चलता हूँ।